ایک ایسا شہر تھا جسے خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا تھا۔ وہاں رہنے والی ایک قوم کو ہر طرح کی نعمتیں ملی تھیں۔ زمین جھرخیز تھی، پانی میٹھا تھا اور باغ ہریالی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اسی سرزمین پر ایک بات الگ تھی۔ یہاں غلطیاں چھپ کر نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کھلے عام کی جاتی تھیں، بنا کسی شرم کے۔ اس قوم کا راستہ ایسا بن گیا جو انسانی اتہاس میں مثال نہیں بلکہ چیتاونی بن گیا۔ اللہ کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ پھر ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے پل بھر میں پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ شہر اور اس کی کہانی قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ تھی قوم لوط، اور وہ آباد شہر تھا سادوم۔ آج کے جارڈن اور فلسطین کے بیچ دو مشہور شہر کبھی موجود تھے، سادوم اور گومورا۔ سادوم کی زمین میں چشمے بھی تھے اور باغ بھی۔ فصلیں اتنی اچھی ہوتی تھیں کہ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ زمین ایک دن جواب دے سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل ہر موسم میں بھرپور ملتے تھے اور پانی میں مٹھاس تھی۔ لیکن جس زمین میں اتنی مٹھاس تھی، اسی زمین پر رہنے والوں کے دل دھیرے دھیرے سخت ہوتے چلے گئے۔ شروعات میں ان کی غلطیاں صرف ایک ایک انسان تک سیمت تھیں، اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا۔ پھر ان کے سردار مسکرائے اور بولے، یہ ایک نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ دھیرے دھیرے یہی سوچ لوگوں میں پھیلنے لگی۔ جو بات پہلے صرف شوق تھی، وہی عادت بن گئی، اور پھر لوگوں کا رویہ بن گئی۔ اب غلط کام صرف ایک غلطی نہیں رہے، انہیں تہذیب کا رنگ دے دیا گیا۔ لوگ رات کے اندھیرے سے نکل کر کھلی بیٹھکوں میں جمع ہوتے اور کھلے عام ایسے فیصلے کرتے جو اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے خلاف تھے۔ اللہ کے آدیشوں پر بحث ہوتی اور انہیں ہلکے میں لیا جانے لگا۔ اسی دور میں دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، یعنی ان کا رشتہ صرف خون کا نہیں تھا بلکہ دین کے سفر کا بھی تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف سرکشت پہنچایا جس میں پوری دنیا کے لیے برکت رکھی گئی تھی۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی اللہ کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر میں ٹھہر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک دوسری بستی کی طرف بھیجا۔ اس بستی کا نام تھا سادوم۔ وہیں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی۔ ہدایت کے لیے انہیں اس شہر کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے تو باہر کی دنیا روشنی اور رنگوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ آنکھوں کے سامنے تجارت کے قافلے چل رہے تھے، اونچے اونچے مکان کھڑے تھے، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو پھیلی تھی، اور کھیتوں میں ہریالی لہراتی نظر آ رہی تھی۔ ہر چیز اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں کے بیچ آگے بڑھے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ صرف دکھ دینے والا منظر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جو کسی بھی نبی کے دل کو ہلا دے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی خواہشوں کو ہی سب کچھ بنا لیا تھا۔ عورتوں سے دور ہو کر وہ مردوں کی طرف جھک گئے تھے، ایسا کام جو اس سے پہلے انسانی اتہاس میں کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام کرتے تھے۔ ان کی بیٹھکوں میں بے حیائی عام تھی، گلیوں میں برائی پھیلی ہوئی تھی، اور نشے کی باتیں کھلے طور پر ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ راستوں سے گزرنے والے مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ایک عام بات بن چکی تھی۔ اکثر کہا جاتا، لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا فائدہ ہم اٹھا لیتے ہیں، سادوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دینا ہوگا، اس طرح میں تم سب کو رات کی دعوت دوں گا۔ سوچئے، جس شہر کو اللہ نے امن روزی اور خوبصورتی سے نوازا تھا، اسی زمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے تھے۔ لوگ گہار لگاتے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، لیکن ان کی بات سنی نہیں جاتی۔
उनका माल छीन लिया जाता और गलत हरकतों पर लोग खुलकर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वह वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और नसीहत करते हुए बोले, मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हारे पास वही पैगाम लाया हूं जिसमें तुम्हारी भलाई है। कौम के कुछ जवान हंसते हुए बोले, भलाई तो हमारे शहर की गलियों में बहती है, हमें किसी नबी की जरूरत नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमें ईमान से बुलंद होती हैं, ऊंची दीवारों से नहीं। यह सुनकर सरदार गुस्से में बोले, ये दीवारें हमने अपने हाथों से खड़ी की हैं, ईमान नाम की चीज आखिर है क्या? नबी ने नर्म लहजे में समझाया, जहां इंसानी फितरत को कुचल दिया जाए वहां शहरों की उम्र भी ज्यादा नहीं होती। कौम ने ताना मारते हुए कहा, ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात बस एक बातचीत है, मगर उन्हें क्या पता था कि जो आने वाला है वह सिर्फ बात नहीं होगी। अल्लाह की बात कोई आम बात नहीं होती, वह फैसला होती है, न एक दिन में न एक महीने में, बल्कि एक पूरा दौर जो नस्लों से होकर गुजरता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों में, उन्हीं बाजारों में और उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर हर रोज एक ही आवाज बुलंद करते रहे, अल्लाह से डरो, यह रास्ता फितरत के खिलाफ है, इसे छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। लेकिन जवाब हर बार वही मिलता, वही चेहरे, वही तंज, वही घमंड। वे कहते, यह हमारा जिस्म है, इस पर हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। यह सब देखना हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ज़हनी तकलीफ और रूहानी बोझ बन चुका था। आखिरकार उनके दिल में वही बेबसी उतर आई जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होती है। उन्होंने अपने रब की तरफ रुख किया और दुआ के लिए हाथ फैला दिए, ऐ मेरे रब, इस बिगड़ी हुई कौम के मुकाबले मेरी मदद फरमा। यहीं से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही इज्जत और मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। फौरन अपनी रिवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए कहा, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। इसके बाद उन्होंने दस्तरख्वान सजा दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेहमान न तो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और न ही खाने को छू रहे हैं, तो उनके चेहरे पर फिक्र साफ झलकने लगी। फरिश्ते समझ गए कि खलील ए अल्लाह के दिल में सवाल उठ चुका है। तभी उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और उसी पल उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और चेहरे पर शुक्र की मुस्कुराहट लौट आई। लेकिन खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा, अब हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहां बेहयाई और फसाद फैल चुका है। वहीं अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और हमें उनकी कौम के बारे में अल्लाह का फैसला पूरा करने भेजा गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो रहम और शफकत का सागर थे, यह सुनकर बेचैन हो गए। उन्होंने फरिश्तों से अर्ज की कि शायद अभी भी हिदायत का कोई रास्ता बचा हो, लेकिन अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत का वक्त अब अपने आखिरी मोड़ पर था। अब मोहलत पूरी हो चुकी थी। फरिश्ते वहां से रवाना हो गए और इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर पहुंचे। जैसे ही शहर में यह बात फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लोग एक दूसरे को पुकारने लगे, चलो उनके घर मेहमान आए हैं। देखते ही देखते लोग दौड़ते हुए जमा हो गए। घर के दरवाजे पर ऊंची आवाजें गूंजने लगीं। कुछ जवान चिल्लाए, दरवाजा खोलो, मेहमानों का स्वागत हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत साफ और सख्त लहजे में उन्हें रोका, नसीहत की और अल्लाह का डर याद दिलाया। उन्होंने कहा, यहां से चले जाओ, मेरे मेहमानों को परेशान मत करो। लेकिन कौम ने चीख कर जवाब दिया, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, मेहमानों को बाहर भेजो। उसी पल फरिश्तों ने अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराइए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
फिर उन्होंने साफ हिदायत दी, आप अपनी पत्नी के अलावा अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो होने वाला था वह सुबह के साथ पूरी तरह सामने आने वाला था। सुबह होते ही उस कौम के लिए सब कुछ खत्म हो जाना था। जिस जमीन से रहमत वाले जा चुके थे, उसी जगह से अजाब की पहली आहट सुनाई दी। फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, धरती कांप उठी, मकान हिलने लगे और पूरी बस्ती में अफरा तफरी फैल गई। आसमान से निशान लगे हुए पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपने तय किए हुए मकसद के साथ आया था। कुछ रिवायतों में आता है कि उस बस्ती को जमीन से ऊपर उठा दिया गया और फिर उसे उलट दिया गया। हर तरफ तबाही का मंजर था। ना ऊंचे महल काम आए, ना सरदारों की ताकत और ना ही जमा किया हुआ माल। लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सारे घमंड और गलत रास्ते एक एक कर मिटते चले गए। आखिरकार वह पल आ गया जब पूरा शहर पूरी तरह पलट दिया गया। हर गली, हर रास्ता, हर मकान, सब कुछ बदल गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्तों के निशान मिट गए और लोग भी नहीं रहे। लेकिन वह वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया था। अगर यह वाकया आपको समझ आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको कौम लूत की कहानी से क्या सीख मिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं।